بڑے شہر میں امن و امان کی صورتحال پر بڑی بیٹھک، صدر مملکت آصف زرداری کی زیر صدارت اجلاس، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شرکت، صوبائی وزراء شرجیل میمن، ناصر شاہ، ڈی جی رینجرز، آئی جی سندھ و دیگر کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں دنیا کے بڑے شہروں سے موازنہ، امریکہ، بھارت اور ایران میں جرائم کراچی سے زیادہ قرار، آپریشن سے شہر قائد میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ بولے ایرانی صدر کا دورہ کراچی، پی ایس ایل اور انٹرنیشنل کرکٹ میچز، مذہبی تقریبات امن و امان کی دلیل ہیں۔ 10 سال سے کراچی کو عالمی کرائم انڈیکس میں 6 سے 82ویں نمبر پر لے آئے۔ جدید ہتھیاروں سمیت تمام سہولیات دیں گے، پولیس اور رینجر سے رزلٹ چاہیے۔ صدر مملکت کا کراچی سیف سٹی منصوبہ جنگی بنیادوں پر مکمل کرنے کا حکم، نارجن بائی پاس پر باڑ لگانے کی بھی ہدایت کر دی۔ صدر زرداری کا کہنا تھا کہ دوسرے ملکوں میں اسٹریٹ کرائم ہے تو اس کے اسباب ہیں، کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا کوئی خاص سبب نہیں۔ گاڑیاں، موبائل اور دیگر سامان چوری ہو کر کہاں جاتا ہے، پولیس پتہ لگائے، کارروائی کرے۔ سندھ پولیس افسران کی تعیناتی کارکردگی سے مشروط کی جائے، کسی کو زمینوں پر قبضے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پولیس کو ڈرگ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت بھی کر دی۔ کہا منشیات اسکولوں تک پہنچ گئی، یہ کسی صورت برداشت نہیں۔ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف سہ فریقی تعاون کا نظام بنانے کی ہدایت، سہ فریقی کوآرڈینیشن میں سندھ، پنجاب اور بلوچستان شامل۔ گورنر سندھ اور وفاقی وزیر داخلہ کا جرائم کے خلاف بلا تفریق اقدامات پر اتفاق، کامران ٹیسوری اور محسن نقوی کا قیام امن کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا عزم۔ ملاقات میں ملکی سیاسی و معاشی امن و امان کی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا گورنر ہاؤس راشن ڈرائیو کا بھی دورہ، راشن مارکی پہنچنے پر شہریوں نے ہاتھ ہلا کر گورنر سندھ اور وفاقی وزیر داخلہ کا استقبال کیا۔ گورنر کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات ضروری ہیں، جرائم کے خاتمے کے لیے وفاق اور سندھ ایک پیج پر ہیں۔ اسمگلنگ ملک کی معیشت کھا رہی ہے، کوسٹ گارڈ ہی اسے روک سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹر میں خطاب، کہا کوسٹ گارڈ کی محنت سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اجلاس میں کوسٹ گارڈ کو اپ گریڈ کرنے کا بھی اعلان، کم وسائل کے باوجود کوسٹل گارڈ کی کارکردگی کو بہترین قرار دیا۔ محسن نقوی کی یادگار سودا پر حاضری پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ کراچی میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر ایم کیو ایم کا اظہار تشویش، صدر مملکت کو قیام امن کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ صدر آصف زرداری سے ایم کیو ایم وفد کی ملاقات، کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال نے شرکت کی۔ آصف زرداری کا کہنا تھا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ کراچی میں بڑھتے جرائم کے خلاف ایم کیو ایم بھی میدان میں آنے کے لیے تیار، تمام ٹاؤنز میں احتجاج ریکارڈ کرانے پر غور، احتجاج کی تاریخوں پر مشاورت کے لیے رواں ہفتے اجلاس بلا لیا، مرکزی احتجاج کی جگہ کا بھی تعین کیا جائے گا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی کوششیں رنگ لے آئیں، پیپلز بس سروس کی 20 بسیں کراچی پورٹ پہنچ گئیں، بسیں جلد سڑکوں پر رواں دوا ہوں گی۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں تلک بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات، مزدوروں کے عالمی دن پر بھی مزدور کام کی تلاش میں خبر۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے افسران کی چھٹی، سویپرز کام کرنے پر مجبور۔ سویپرز کا کہنا ہے دن بھر کام کرنے کے صرف 500 روپے ملتے ہیں۔ روزگار کی تلاش کرنے والے مزدور بولے ہمارا کوئی چھٹی کا دن نہیں، چھٹی کر لیں تو بچے بھوکے مر جائیں گے۔ کے زمانہ یہ ہم لوگ مہینے میں تو 2 دن کام کرے گا، 28 دن یہ سب بیٹھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے تو کام ملا تھا نا، اس وجہ سے میں کام پہ آیا تھا نا، مجبوری کی وجہ سے آیا تھا نا۔ ہم لوگ تو مجبور ہے، کہاں جاؤں گا، یہی حالات ہے، جو کام نہیں کرے گا پیسہ کہاں سے آئے گا، کوئی تنخواہ تو ہم لوگوں کا نہیں ہے، ہم پڑھ لوگ ہیں تو یہ نہیں کرے گا پھر کدھر جاؤں گا۔ وفاقی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ پی آئی اے کے بارے میں
निचकारी के बारे में सोचने हैं तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे, वो उनका कुछ शेयर जरूर बेचे। सूबा सिंध में लेबर को एम्पावर करने के लिए, मजदूरों को अपना मेहनत का सिला दिलवाने के लिए जितने कानून साजी किया है, कोई सूबा हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। PIA की निस्कारी करनी है तो हुकूमत मुलाजमीन को भी शेयर से। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कौमी एयरलाइन की निस्कारी पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। EOBI विफाक से सूबे को मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन में मजदूरों के लिए हकूक़ रखे। मुल्क की मईशत, अशराफिया का कारोबार मजदूर के खून पसीने से ही चलता है। पीपल्स पार्टी सिंध और बलोचिस्तान में तनख्वाहों में बड़ा इजाफा करेगी। मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। पीपल्स पार्टी मजदूरों मेहनत कशों की तवाना आवाज़। आर्ट्स कौंसिल में यौम मई की तकरीब। रजा रुबानी का तलबा और मेहनत कश विंग पर तवज्जो बढ़ाने का मशवरा। कहा, PIA की निस्कारी नहीं होने देंगे। मुश्तरका मफादात कौंसिल के बगैर PIA की निस्कारी नहीं होगी। सूबाई वज़ीर मेहनत शाहिद फहीम बोले, सिंध हुकूमत ने मेहनत कशों के लिए मिसाली कवानीन मंजूर करवाए। सईद गनी ने कहा, पीपल्स पार्टी के अलावा किसी सियासी जमात ने मजदूर के लिए आवाज़ नहीं उठाई। मजदूरों के आलमी दिन पर भी 160 सरकारी मुलाजमीन हकूक़ से महरूम। दर्जा चहारुम के मुलाजमीन को 14 सालों से सेक्रेटेरिएट अलाउंस ना मिल सका। मुलाजमीन की तंजीम सिंधवा ने कल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुलाजमीन में नायब कासिद, चौकीदार, फाकरूब और ड्राइवर शामिल हैं। महकमा स्कूल तालीम ने ग्रेड 1 से 20 तक खाली असामियों की तफसीलात की अदम फराहमी। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का सख्त नाराज़गी का इज़हार। महकमा स्कूल तालीम ने एक बार फिर 23 इदारों को खतरसाल कर दिया। तफसीलात फराहम न करने पर महकमा जाती कार्रवाई कर दिया। LPG माफिया की मुनाफाखोरी अरूज पर पहुँच गई। मुख्तलिफ इलाकों में LPG की अलग अलग कीमतें मुकर्रर। अख्तर कॉलोनी में LPG 260 से 270 रुपये किलो तक दस्तयाब। तारिक रोड पर 250 रुपये किलो दस्तयाब। दुकानदारों ने मलबा बिजली की कीमतों और पेट्रोल पर डाल दिया। कहा, हुकूमत सरकारी कीमत पर गैस फराहम करे तो सस्ती फरोख्त करेंगे। वाटर कॉरपोरेशन की बड़ी नाअहली। पानी बहरान के बावजूद लाइनें ठीक ना की जा सकीं। पानी की मुतादिद लाइनें लीकेज का शिकार। मरम्मत न होने के बाद पुरानी सब्जी मंडी के करीब नदी में लाखों गैलन पानी ज़ाया होने लगा। गर्मी का एहसास कम करने इलाका मकीन तालाब में नहाने पहुंचे। जुबली नाले से पानी बहना मामूल बन गया। वाटर कॉरपोरेशन और TMC मसला हल ना कर सका। इलाका मकीन कहते हैं पंपिंग ना होने के बायस गलियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। कैंट स्टेशन पर भी बच्चों को कतरे पिलाए गए। पोलियो वर्कर्स का कहना था कि रोजाना 800 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं। ताजी रहनुमा हुसैन कुरैशी FPCCI के डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर। ताजिरों ने तकर्रुरी को खुशाइन करार दे दिया। हुसैन कुरैशी ऑल कराची ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के सदर भी हैं। हुसैन कुरैशी ने तकर्रुरी पर फेडरेशन का शुक्रिया अदा किया। रिटेलर्स का शहरियों को रिलीफ देने से साफ इनकार। होलसेल में फाइन आटा सस्ता होने के बावजूद परचून में कीमत कम ना हो सकी। होलसेल में 122 रुपये वाला आटा परचून में 150 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। होलसेल मार्केट में 2.5 नंबर आटा 92 रुपये, जबकि रिटेल में 120 रुपये किलो दस्तयाब है। ऑल कराची रिटेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन फरीद कुरैशी कहते हैं रिटेलर से अखराजात ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कीमतें कम नहीं हो सकती। FBR के लार्ज टैक्स ऑफिस कराची का एक और रिकॉर्ड। रवां माली साल के 10 माह में 2000 अरब से ज़ायद का टैक्स वसूली का नया रिकॉर्ड बन गया। LTO टैक्स वसूली में 28.20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सिंध काबीना का अहम इजलास कल तलब। रेंजर्स की मुद्दत में तोसी की मंजूरी दी जाएगी। काबीना एग्रो बोर्ड के डायरेक्टर की मंजूरी देगी। कराची के लिए खुसूसी ग्रांट की भी मंजूरी दी जाएगी। सिंध काबीना का 25 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया।
17 ग्रेड के अफसरों के तकर्रुर और तबादले, 18वें ग्रेड के एक अफसर की 19वें ग्रेड में तरक्की। मोहम्मद आसिम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 बस्ती कराची तैनात। अल्ताफ अली सेक्शन अफसर महकमा दाखिला सिंध तैनात। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर सिंध की इंडोनेशिया के ताजिरों को सरमायाकारी की दावत। गवर्नर सिंध से इंडोनेशिया के कौंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा तिजारती और सकाफती तल्लुकात, सरमायाकारी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी का कहना था पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। SIFC के जरिए गैर मुल्की सरमायाकारों की भरपूर रहनुमाई की जाएगी। UAE के कराची में कौंसल जनरल बखीत अतीकुर रमैती का कराची पोर्ट का दौरा। मेहनत कशों के साथ घुल मिल गए, खिदमात को भी सराहा। कहा किसी भी मुल्क की तरक्की में मजदूरों का अहम किरदार होता है। UAE की तरक्की में पाकिस्तानी मजदूरों का कलीदी किरदार है। करते रहे, लेकिन साथ साथ जो आपके फारग वक्त होते हैं उसमें एक छोटा सा कारोबार शुरू करें। और आपको बड़े अरसे से बताया गया कि कारोबार के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, ये झूठ बोला गया। आप अगर फ़र्ज़ करिए फ़ोन केबल्स 5000 के लेके चौक पे खड़े हो जाते हैं, 95 यानी 100 रुपये से कम का एक केबल मिलता है, वहाँ पे 200 बेचने लग पड़े तो आप भी कारोबारी हो गए हैं। नौकरी पेशा अफराद अपना कारोबार भी करें। आज़ाद चाय वाले का मजदूरों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कोई भी कारोबार छोटा या बड़ा नहीं होता, मजदूरों के दिन पर छुट्टी नहीं होनी चाहिए। माहिगीरों का कहना है समंदर में कोई छुट्टी नहीं होती, हर वक्त काम पर ही होते हैं।